Hello students, this is next concept in analysis of CE amplifier. So in the previous video we have seen DC analysis. Here let us discuss AC analysis of CE amplifier. Okay, so ಇದು ಕೂಡ CE amplifier ನ ಒಂದು discussion. So CE amplifier. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ to draw the AC equivalent circuit, okay, before analyzing, first we have to reduce that CE amplifier circuit to its AC equivalent form. Okay, then we analyze that circuit to get the required parameters like impedances, gain factors, so like that. So to get AC equivalent circuit we need to follow these two steps. Even in case of DC analysis also we have two steps to reduce the CA amplifier circuit to its DC equivalent circuit. Here we are drawing AC equivalent circuit. For that, okay, so first step is DC sources are replaced by short circuit. ಅಂದರೆ ಈ ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಕೂಡ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಝೀರೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C1 C2 CE ಇನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ a short circuit. So like this we need to make the modifications. So if you follow these two procedures, so what we get is AC equivalent circuit of the CE amplifier. So let us see how to draw that. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನು, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಡಿ ಸಿ ಸೋರ್ಸಸ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ ಅರ್ಥ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಫಸ್ಟ್ emitter, base, collector. Okay, so now if you connect this RC terminal, okay, so one of the terminal of RC is connected to resistor. Okay, I mean one of the terminal of RC is connected to collector. So if the other terminal has to go to this ground point, means what we need to short circuit here. So this RC comes, so RC comes like this. Okay, so in the same way we don't have C2, so that is a short circuit, means just a conducting path. So in the same way, so ಇಲ್ಲಿ RE ಕೂಡ ನಾನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ CE ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಝೀರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಝೀರೋ resistance, means what, zero potential also, zero resistance path. Okay, so if that zero resistance path is in parallel with RE, what is the net resistance? Zero. So that's why we have removed, or we don't show RE here in AC equivalent circuit. Then so let us draw this R2 as it is, because R2 one terminal is connected to base, another to this emitter terminal, but here R1 one terminal is connected to base here, another one is to this terminal which is connected to RC, which was connected to plus VCC. Now that RC terminal which was connected to plus VCC, now it is connected to RE like this, ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ R1 ಒನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬೇಸಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸರಿ, ಇದು ಬೇಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ದಿಸ್ ಇಸ್ R1. ಅನದರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆರ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಆರ್ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, R1 ಮತ್ತು R2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೋರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಂದ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬರಬೇಕು, ಬಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ C1 ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ VI, ಸೊ AC ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ AC ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, so this is AC equivalent circuit. Okay, to analyze this transistor circuit, right, we need to replace this transistor with suitable functional equivalent linear elements. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು AC ಈಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸರಿ, ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಗೇನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು RE- ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ಸ್ AC ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ RE- ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ಸಿಕ್ಕಿರೋ AC ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ RE- ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟು ಗೆಟ್ RE- ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ CE ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್, AC ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ RE- ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ CE ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ RE- ಮಾಡೆಲ್, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಅಗೇನ್ 2 steps. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ AC ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಈಗ 2 ಜಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇಸ್ ಎಮಿಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ತೊಗೊತೀವಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ RE- ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಇದೇ AC ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ RE- ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇವು R1 R2 RC ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇರೆ ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ replacement which happens in reality. This is only for analysis purpose, means what theoretical purpose to get the approximate parameters. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಬದಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಂಥ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟರು, ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸು ಇಂಥದ್ರಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳೋದಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಮಿಟರ್ ಬೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಓಕೆ, AC ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. AC ರೆಸಿಸ್ಟರ್
ಅಥವಾ AC resistance. Okay, it is a property. It is not a component here, it is a property. So it acts as a resistor because this junction is not going to rectify the signal. It is just working as a input section for varying voltage where the amount of current changes. Means what? Its resistance is fixed. Okay, so it acts as a just a resistance, okay, where the alternating or changing current flows depending on amount of voltage variation, that is V ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ಇ ಎಷ್ಟು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ offering resistance. It is acting as a small resistance offered when a diode or junction is forward biased. So that is what AC resistance. The other junction, that is collector base junction, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಸಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ a current source, right? So current source. So ಇದು ಕಾಮನ್ ಎಮಿಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಮಿಟರ್, this is base terminal, this is collector terminal. So okay, so now it is base, collector. Just complete the circuit, remaining thing. So RC, this is R2 parallel R1. You can also show one resistance saying R1 parallel R2. Okay, so this is RE dash model. Okay, RE dash model. So total resistance here, it will be called as Zin, that is input section resistance. The resistance offered by base terminal is called as Zin base. Zin base. See here, current which flows here is IC, that is IC is beta times IB. Okay, here across this RC we measure output voltage, so V0. Okay, so this is RE dash model of CE amplifier. Okay, here current IC flows, here current here IB flows, here IC flows. Okay, so this is what RE dash model. RE dash model ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ this is how to draw RE dash model. Let us analyze the AC equivalent circuit in the next video.